ঘড়ির কাঁটায় 11টা 57। অনেকে এই মুহূর্তে জেগে নেই, কিন্তু অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকায় আমাদের তো থাকতেই হয়। তাই 20/9/2024 একটি নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা বলবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তো সেটা অবশ্যই রাজ কলেজকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। তো নোটিশটা আমার হাতে এসছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি दो चार কথা बोलते चाहे। पहले मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। तो एक्चुअली मिस निकिता गांधी मैडम, आपका गाना मैंने सुना है। आप काफ़ी अच्छी गा भी लेते हैं, तो आपका फ़ैन फॉलोअर्स काफ़ी अच्छा है। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा उम्मीद भी है आपसे किसी प्रोग्राम पे अंत तो एक दर्शक की भूमिका में मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ, मगर आप कब सुनाएंगे ये आपकी वक्त की बात है। आप इतना बिज़ी है, आप पूरा देश भर घूमते भी हैं, तो शायद बर्धमान आने का कोई मौका मिले तो आप ज़रूर गाना सुनेंगे। मैं एक दर्शक के रूप से मैं आपके गाना सुनना चाहता हूँ। जितने भी फिल्म स्टार है, जितने भी सिंगर है, मैं सबको इज्जत करता हूँ। ख़ास तौर पे मैं आपके ऊपर मेरे काफ़ी रिस्पेक्ट है, तो इसको बुरा मत मानना। मगर हकीकत बुनियादी तौर पे ये आवाज़ उठ रहे, तो इसी का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आप मेरा टारगेट नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं बनाता हूँ। मैं कुछ नोटिस के ऊपर, कुछ लीगल नोटिस के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो शुरू से ही मैं आपका आभारी हूँ। आपका नाम मैंने सुना है, मैंने यूट्यूब में आपका गाना सुना भी हूँ, अच्छा भी लगते हैं। मगर दिल कर रहा है कि आपका गाना कब बर्धमान आके आप गाएंगे, उसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार करना भी चाहिए एक दर्शक होने के नाते। देखिए, ज़माना बदल चुका है। किशोर कुमार आज नहीं है इस दुनिया पे, मगर उसके साथ परंपरा के हिसाब से कुमार सानू जी, उनका गाना मैंने सुना है। उदित नारायण, अलग याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अभिजीत भट्टाचार्य, सबको गाना मैंने सुना हूँ, आभारी हूँ। एक्चुअली गाना सुनने के बाद गाना को मैं म्यूज़िक थेरेपी तरफ मानता भी हूँ। एक ज़िंदगी के एक इंस्पिरेशन बनता है। एक हर गाना, हर टोन, हर पंक्ति वो हर इंसान को भी प्रभावित करता है। मेरे को भी प्रभावित किया है, ज़रूर प्रभावित इसलिए किया। आपका गाना का जो पंक्ति है मैंने सुना भी हूँ। तो आज के तारीख में अरिजीत सिंह अच्छी फेमस है, आप भी फेमस हो। मैं आपसे रिस्पेक्ट करता हूँ। आप गाना ज़रूर सुनाएंगे। ये उम्मीद आशा लेकर, उमंग लेके आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलने का वक्त आ गया, बोलने का टाइम भी आ गया। देखिए, मैंने बोलने का मूड में नहीं था, मगर क्या करें, मजबूर हूँ। मैं पत्रकार हूँ, तो हमको कुछ रोल निभाना पड़ता है। इस समाज के ऊपर जो घटना होता है तो हक बनता है। तो अब रही बात बर्धमान राज कॉलेज की, जहाँ पर बात है, आपको आने का बात था, मगर मौसम ख़राब था, आप आ नहीं पाया। वो जो एक प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया था, वो बारिश हुआ था। मगर क्या करें, अब गाना गा नहीं पाया, अब लौट के मुंबई चला गया। तो यही तक अंत था। मगर 3 सितंबर 2024 की जहाँ पर बात है, तो मैंने राज कॉलेज की जहाँ पर प्रिंसिपल है, আমি একটু বাংলায় বলি এবার। রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল যিনি অধ্যক্ষ আছেন, আমি নাম করেই বলছি, ডক্টর নিরঞ্জন মণ্ডলের একটি সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎকারে এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের এবং এই প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বেশ কিছু মন্তব্য তিনি করেছেন, যা কোট আনকোট সেটা আপনারা দেখেছেন, প্রত্যেকেই দেখেছেন। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে আমার কপালে জুটেছে একটি লিগ্যাল নোটিশ, সেটা ডিফার্মেশন বলা হয়, মানহানি মামলা 10 কোটি টাকা। তার উত্তর আমি দিয়েছি, বিভিন্নভাবে দিয়েছি, এবং আমার লয়ার দিয়েছেন। যাকে দিয়েছি তিনি অবগতি আছেন। তাই 20 তারিখের যে নোটিশ লয়ার যেটা দিয়েছেন, তো তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা আমি বলতে চাইছি। তো আপনি পেয়ে গেছেন, আপনারা পেয়ে গেছেন। যদিও পার্টিটা করেছেন, মানে চিঠিটা করেছেন দুজনকে করেছেন, মানে যারা এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদেরকে
এই নোটিশ লয়ার প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন। সেটা আমার হাতে রয়েছে, আমি সেটা হাতে নিয়েই কথা বলছি। আমি 1 ইঞ্চি বাড়িয়ে কোনো কথা বলছি না, ব্যক্তিগত কোনো টার্গেট আমি করছি না। এই যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টটা ছিলেন তাদের মধ্যে মিস্টার অলিভ পাল, ব্লক বি, ফ্ল্যাট 4A, 3rd ফ্লোর, সাপুরিপাড়া মাজার, ওয়ার্ড নাম্বার 7, কালী মন্দির রোড, 24 পরগনা, নর্থ কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, 7,28,000। আরেকজন আছে, তাকেও লয়ার নোটিশ পাঠিয়েছেন, জানতে চেয়েছেন যে গোটা বিষয়টা কী। কারণ এই অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ কলেজের যে সোশ্যাল প্রোগ্রাম, সেখানে তো অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সেই অর্থ বরাদ্দ এবং সেটা কলেজের ফান্ড থেকে গেছে, সেটা নিশ্চয়ই জীবিত সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তো এই ফান্ডিংটা গেছে। কিন্তু গানটা হয়নি, কিন্তু টাকাটা গেছে এবং সে টাকার হিসেব যেটা আপনারা দিয়েছেন, এবং সেই দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও লয়ার মনে করছেন যে অপরিপূর্ণ রয়েছে। এটা অ্যাকর্ডিং টু ওনার রাইটিং থেকে আমি এই কথাটা বলছি। আবার বলছি, আমি কাউকে ব্যক্তিগত টার্গেট করছি না, আমি টার্গেট করার জায়গাতে নেই। তাই শ্যামসারে পারে দক্ষিণের হাওয়া দমকা বাতাস বইয়ে দেবো, সেটা তো আগেই বলেছিলাম। তাই निकिता गांधी मैडम, आपका गाना कब सुनेंगे आप बताइए, आप ज़रूर बता देना। आप इवेंट मैनेजमेंट, जो इवेंट मैनेजर है उन लोगों से माध्यम से बता देंगे आप, ठीक है। रही बात जो परिस्थिति है उसको कैसे घोलाटे हो चुका है, तो घोलाटे क्यों हुआ है भाई, इसके भी जवाब मांगा है, लॉयर ने मांगा है। तो एग्जैक्टली जो सिचुएशन जहाँ पर मैंने जो जिस्ट मैंने देखा है, मतलब যে চিঠিটা উনি করেছেন তাতে উনি বলছেন যে, আমি কয়েকটা লাইন পড়ে দিই, যে যেটা নাম্বার 1 পয়েন্টে বলছেন যে, আচ্ছা, আন্ডার ইনস্ট্রাকশন রিসিভ ফ্রম অ্যান্ড ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অফ মাই অ্যাবাভ নোটেড ক্লায়েন্ট আই গিভ ইউ দিস নোটিস টু দ্য ফলোয়িং এফেক্ট। আবার এইসব শোনার পরে আপনি আমাকে নোটিশ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, করলে অসুবিধা নেই, তার উত্তর আমি দিয়ে দেবো। তাই বলছি, দ্যাটস মাই অ্যাফোরসেড ক্লায়েন্ট বারডোয়ান রাজ কলেজ এন্টার ইনটু অ্যান এগ্রিমেন্ট অন ডেটেড 28/11/2023 উইথ ইউ অর্গানাইজিং কলেজ সোশ্যাল ফাংশন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হুইচ ওয়াজ শিডিউল্ড টু বি হেল্ড অন 5th, 6th, 7th ডিসেম্বর 2023। তো সেই সময় প্রোগ্রামটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আলটিমেট সেটা তো হয়নি। যাই হোক, বিষয়টা ছিল সেখানে নাম্বার 3 নম্বর পয়েন্টে বলছেন, দ্যাট অন দ্য সেম ডে ডেটেড 28/11/2023 ইন প্রেজেন্স অফ, কারো নাম করছেন, ইউ হ্যাভ রিসিভড 10,58,300 ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্ট অফ, নামটা উজ্জ্বল রাখলাম, নিশ্চয়ই তার কাছে নোটিশের কপি আছে, নিশ্চয়ই আপনি দেখে নেবেন, বারডোয়ান রাজ কলেজ হুইচ ওয়াজ ট্রান্সফার ওয়াইড RTGS টু ইউর অ্যাকাউন্ট। তো এনিওয়ে, তো এই চিঠিটা আপনার কী করেছে, মানে আপনার নামই আপনি আছেন এর মধ্যে, সেটা তো মেনশন করা আছে। তো দ্যাটস ইউর ইনভয়েস নাম্বার 1 ডেটেড 3/9/2024 রিসিভড বাই দ্য অফিস অফ দ্য রাজ কলেজ অন ডেটেড 6/9/2024। এটা আপনি দিয়েছেন, মানে আপনি যেহেতু এগ্রিমেন্টটা করেছেন, আপনি বুঝতেই পারছেন আমি কার কথা বলছি। তো সেই এগ্রিমেন্টের কপিতে আপনার সই আছে, আপনি সেই এগ্রিমেন্টটা করেছেন এবং 6/9/2024 আপনি সেটা রাজ কলেজের প্রিন্সিপালকে দিয়ে এসছেন। প্রথমত যে এতদিন পর হলো কেন, 2023-এর ঘটনা আমি যদি ধরে নিই, যেখানে 28/11/2023 প্রোগ্রামটা যখন হলো না, টাকাটা যখন অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, তো সেই ইউসিটা কোথায়, সেই ইউসিটা নিয়ে তো তোলপাড়। তো ইউসিটা কেন 6/9/2024 এলো, এটার উত্তর কিন্তু জানতে চেয়েছেন লয়ার প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, LLB অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট অ্যাট ক্যালকাটা। উনি জানতে চেয়েছেন, উত্তর আপনারা দেবেন, মানে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন, যারা নিকিতা গান্ধীকে নিয়ে এসেছিলেন, তারাই উত্তর দেবেন, আমি উত্তর দেবো না। আমি চিঠির পান্নাগুলো পড়ে দিচ্ছি। তো তারপরে সাবজেক্টে যে অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে গেছেন আপনারা হয়তো অনেকে, এনিওয়ে সকালে দেখে নেবেন। তো এখানে বলা হচ্ছে, দ্যাট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট refers to planning, organizing, hosting, providing and executing any type of services such as festival, conference, ceremonies, wedding, formal parties, concert, conference and wedding, from booking venue to organizing parties, be it recorded here and now that the government of India charge rate 18% GST
আপনারা জিএসটি দিয়েছিলেন 18% জিএসটি গভর্নমেন্টের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে নিয়ম, সেই নিয়মটা আপনারা মেনটেন করেছেন। এখানে বলা আছে, লয়ার লিখছেন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চার্জ a rate of 18% GST on event management services. In your set invoice number 1, you have not mentioned by any tax details, even you have not declared your GST registration number. আপনার জিএসটি মানে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা গ্রুপ আছে, আপনাদের জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কত এটা মেনশন করা উচিত ছিল অন্তত এই এগ্রিমেন্টের সময়। এটা মেনশন করছেন। 18% জিএসটি দিয়েছেন কিনা, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী তার ক্লজ এবং কোয়ারিজ জানতে চেয়েছেন লয়ার নিজে। তো প্রশ্ন যে ইনভয়েস নাম্বার 1, বারবার ইনভয়েস নাম্বার 1 বলছেন, আর আপনারা যে প্রথমত আপনার কি রেজিস্টার্ড কোম্পানি, এখানে কিছু মেনশন করা আছে, সেই মেনশনটা আমি পড়ে দিই। তাহলে অনেকে তো দর্শকদের এবং বর্ধমানের বিশেষ করে অনেকের নানান প্রশ্ন ছিল যে নয়ন রায়কে এই ধরনের নোটিশ পাঠিয়ে আলটিমেট বোধহয় থামিয়ে দেওয়া যাবে, ব্যাপারটা সেটা না। আমি দেখুন এই লিগ্যাল নোটিশ আমি তো জোগাড় করেছি, আমাকে তো প্রোভাইড করেছে, তাই আমার দায়িত্ব থেকে যায় এই সংবাদটা পরিবেশিত করা আর পরিবেশন করা আমার কাজ। আমি তো নাটক কোম্পানি নাটক করছি না, আমি বাস্তবটা বলছি যে আমি সেদিনে যা বলেছিলাম একই কথাই বলছি, যে আমাকে পার্টি করা হয়েছে, সেই পার্টির পরিপ্রেক্ষিতে জল অনেক বিস্তৃত, অনেক দূর প্রসারিত হয়েছে। এনিওয়ে, তো যাই হোক, সেসব তো উত্তর আপনারা দেবেন। আমি সব কটা পয়েন্ট পড়ছি না, কিছু কিছু জায়গা পড়ছি। বলছি দ্যাট meaning of invoice refers to an accounting documents issued by event organizer to its customers containing details about services provided and the amount charged for the same. It is a legal documents that is to be prepared in a specific invoice template along with tax details. Please note, the purpose of invoice is a legal documents used for financial reporting. In the light of the same, your invoice number 1 is illegal and not applicable. তার মানে এটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। আপনারা যেটা দিয়েছেন যে খরচ খরচা যে উইদাউট জিএসটিতে যেটা দিয়েছেন, যেটা নোটিশে যা আছে আমি তার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ছি, তাতে লয়ার বলছেন যে ইজ ইলিগাল অ্যান্ড নট অ্যাপ্লিকেবল। তো তাহলে প্রথমত হচ্ছে রে 2013-তে আমি একটু পড়ে দিই, সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে রেজিস্টার্ড কোম্পানি যদি হয়ে থাকে তাহলে তার হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের ওয়েবসাইট থেকে নিশ্চয়ই আপনারা রেজিস্ট্রেশনটা আপনারা রেজিস্টার্ড ভাইট করেছেন, সেটা কোথায়, সেটা তার নাম্বার নিশ্চয়ই থাকবে। যদি আবার তারপরে আপনারা লিখছেন, আমি পড়ে দিই একবার, জাস্ট পড়ে দিই। বলছে পার্সন কোম্পানি অ্যান্ড সোল প্রপাইটারশিপ, আবার কখনো রেজিস্টার্ড কোম্পানি বলছেন, কখনো প্রপাইটারশিপ বলছেন। সাউন্ড সিমিলার বাট দেয়ার ফাংশনিং ইজ ডিফারেন্ট। There is a difference between 1% company OPC and sole proprietorship in terms of working and law. Be it recorded here and now that 1% company OPC should be registered under the Companies Act 2013 on the MCA website. Are you yourself registered by Company Act 2013? আপনি কি 2013-তে এটাকে রেজিস্টার্ড করেছেন ওয়েবসাইটে, এমসিএর যে ওয়েবসাইট আছে, যে আপনাদের রেজিস্টার্ড কোম্পানি? আবার কখনো লিখছেন যে প্রপাইটারশিপ। তাহলে এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন যিনি লয়ার, তিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন, যিনি আপনাদেরকে পরিপ্রেক্ষিতে চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠি কপি আমার হাতে রয়েছে, অসুবিধা কিছু নেই, আমি চিঠি দেখেই পড়ছি। প্রশ্ন করবেন আপনি কোথায় পেলেন? আরে আমার কাছে সংবাদ তো থাকবেই, আমার কাছে কপি থাকবে না তা কখনো হয় নাকি কখনো? তো এটা মোটামুটি বিষয়। আর তারপর লাস্ট যে 9 নম্বর পয়েন্ট সেটা বলে দিই আপনাদেরকে, that you have not supplied any documents in related to acceptance of payment amounting 8,86,000 by Miss Nikita Gandhi. নিকিতা গান্ধীকে আপনারা যেটা পেমেন্ট করেছেন 8,86,000 টাকা, সেটা হচ্ছে করেছেন। সেখানে বলছে দ্যাট ইউ হ্যাভ নট সাপ্লাইড এনি ডকুমেন্টস ইন রিলেটেড টু অ্যাকসেপ্টেন্স পেমেন্ট। এই যে টাকাটা দিয়েছেন বা দিয়েছেন তার সমস্ত যে রিপোর্ট, যা খরচ খরচা, এগুলো ব্যাপারগুলো মেনশন করা উচিত ছিল, সেটা নেই এর মধ্যে। তাই বলছেন যে লয়ার বলছেন, মাই ক্লায়েন্ট টু পেন or advising you to supply the original invoice within 15 days of receiving of this notice, failing which my client may be in the painful necessary to initiate appropriate legal proceeding against you for recovery
of the entire sum, as hereinafter above mentioned, and you shall in such event be fully liable for all cost and consequence, which please note. Thanking you, Pranab Kumar Chattopadhyay, Advocate. Copy to Miss Nikita Gandhi for your information and talking action if necessary. আর একটা ডক্টর নিরঞ্জন মণ্ডল, প্রিন্সিপাল বারডোয়ান রাজ কলেজকেও এই কিন্তু কপি দিয়েছেন। তাহলে প্রশ্নটা যেটা উঠছিল সেই প্রশ্নের উত্তর জবাব তো নিশ্চয়ই আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং আমাকে যেভাবে হেনস্থা বলবো না, ঠিক সামাজিকভাবে যেভাবে চেষ্টা করছিলেন, সেটা মনে হয় ঠিকঠাক জায়গাতে বলটা করতে পারেননি, ভুল পুকুরে ঢিলটা মেরেছেন, বারবার বলছি। ताई आमी सर झुकाने वाला इंसान भी नहीं हूँ ना, मैं पत्रकार, सीधे पत्रकार हूँ, सीधे पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकारिता के पाठशाला में मैं टीचर भी हूँ। तो मेरे लंबा करियर में मैंने इस टाइप का क्या बताऊँ, इस टाइप का जो मामला है मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो पता नहीं, उनको पता होना चाहिए संविधानेर 19-1 धाराते कि बला आछे, फ्रीडम अफ प्रेस सम्पर्के कि मंतब्य करा आछे, कि बक्तव्य कमेंट्स करा आछे, कोट करा आछे, सेगुलो तो आपनादेर आमार लयार तो पाठिये दिয়েছেন। তাই লড়াইটা কীভাবে হচ্ছে সেটা আপনারা বুঝে নেবেন। কিন্তু আমার যে সম্মানের হারির ক্ষেত্রে যেভাবে এবং আপনারা যেভাবে চিঠিটা করার পরে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা আপনাদের ফেসবুকে দিয়ে আমার সম্মানহানি করেছেন, সেটা তো আমার মনে হয়েছে। আর তার উত্তর আমি দেখুন, আমি সম্মানহানি করলে সম্মানহানি আমি করব না, আমি সম্মান একদম ভরপুর ফিরিয়ে দেবো, তা নিশ্চিত থাকুন। তাই এই বিষয়ে বেশি কিছু বলছি না। তাই अंत में मैं एक अपील भी करता हूँ, करना भी चाहिए। मैडम निकिता गांधी, मैं आपका गाना सुनने के तरस रहा हूँ। ये मन की उदासी बात है, जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ। जब गाना एक इंस्पिरेशन होता है, हर इंसान को हर ज़िंदगी के मोड़ पे कोई ना कोई गाना किसी न किसी जगह पे किसी न किसी मोड़ पे एक बलवजूद एक मसाल बन जाते। जो पिछले जो परंपरा की जहाँ पर गाने के जो हिस्ट्री है, तो वो आप लोग सुना भी है, मैंने भी सुना है। तो मैडम आपसे मैं विनती करता हूँ, मैं पहले तो आप वुमेन के भी मैं इज्जत करता हूँ। आप आर्टिस्ट है, आप सिंगर है, आप पॉपुलर है। आपका पॉपुलरिज्म को लेकर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आपका गाना सुनने के मन उदास है, तो उदास जब होता है तो एक दर्शक को भी निराश नहीं करना चाहिए। वो कब सुनाएंगे गाना, मगर जो मामला अभी लीगल तक चला गया, इसका हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। कौन देगा तो इसको वक्त बताएंगे। रही बात मेरे साथ कोई मुकाबिला करना है, आमार संगे यदि मुकाबिला करते चान লিগেলি ব্যাটেল যাকে বলা হয় সেটা করতে পারেন, কিন্তু আলটিমেট লাভ হবে না। আমি নয়ন রায়, আমার মেরুদণ্ড সোজা সহজভাবেই আমি দাঁড়িয়ে থাকি। তাই সংসারের দক্ষিণ পারে যে হাওয়াটা যেভাবে দেবে, তাতে দমকা হাওয়াতে অনেকের নিঃশ্বাস বন্ধ হতে পারে। কারণ আমি কিন্তু কাঁচা খেলোয়াড় নই, কাঁচা সাংবাদিক নই। কারণ এতগুলো বছর পার করে এটা যেটা হলো কি জানেন তো, এটা আপনি যেভাবে করলেন, এতে আমাকে অন্যান্য আপনার এই রাজ কলেজে আমি প্রাক্তন ছাত্র, আমার একটা বৃহত্তর লার্জার কারাপশানকে ওপেন করতে সুবিধা হলো। সময়ে সময়ে দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। কি পরতে কি দমকা বাতাস আমি দেখাবো, সেটা আপনার সময় বুঝিয়ে দেবে। আমি হুমকে দিচ্ছি না, ভাববেন না আমি ফোর্স করছি, ভাববার কারণ নেই। আমি বলছি যে ঘটনা যেটা লিগ্যাল, এর যে নোটিশ যেটা পাঠিয়েছেন প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, এর উত্তরটা আপনারা নিশ্চয়ই দেবেন। স্যার আপনাদের প্রেরোগেটিভস, আমার প্রেরোগেটিভস না, আমি এটা জোগাড় করেছি। আর জোগাড় করা আমার কাজ, তথ্য জোগাড় করা, কুড়িয়ে বেড়ানো আমার কাজ। কারণ যখন আমার সম্মানের প্রশ্ন, আমার সাংবাদিকতার বৈধতা নিয়ে যখন চ্যালেঞ্জ হয়েছে, 10 কোটি টাকার নোটিশ, মুখের কথা 10 কোটি টাকা গুনতে কিন্তু মেশিন লাগবে। কিন্তু জানেন তো ইডি সিবিআই যেভাবে রেড করে না, তাতে টাকা গুনতে সময় পেরিয়ে যায় 10 কোটি টাকা। যাক, এটা আপনি আমাকে লাইমলাইটে আনলেন কিনা বলতে পারবো না, এটা চলবে, এই ধারা অব্যাহত চলবে। আর আমাকে চমকে ধমকে, আমাকে এই সমস্ত ভয়টা দেখিয়ে কিছু লাভ হবে না কিছু। আমি সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে সহজভাবে কথা বলার চেষ্টা করি। তাই उम्मीद लेके मैं अंत करता हूँ। मैडम निकिता गांधी, आपका गाना सुनने के
गाना ज़रूर सुनेंगे, मन तरस रहा है, इस तरस को भी आप तसल्ली देंगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी के साथ मेरा दुश्मनी है, दुश्मनी की बात नहीं है। सिस्टम के ऊपर जब सिस्टम चलना चाहिए, मैं सिस्टम के ऊपर ही काम करता हूँ, मगर किसी ने किसी दबाव के, किसी नोटिस के आने के बाद कुछ आदमी सोचा भी था ये इंसान डर जाएगा। मैं सर झुकाने वाला इंसान भी नहीं हूँ, ना सर झुकाने वाला पत्रकार हूँ। वो खुला मैदान में, खुला मंच में मैं भी गा सकता हूँ। मैं वो गाना नहीं गा सकता, मैं सिंगर नहीं हूँ, मगर जो बोल सकता हूँ पेपर लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके, आपको भारी पड़ जाएगा। आप इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे पन्ना खुलते रहेंगे, तब देखना पड़ेगा, तब देखेंगे मेरा औकात क्या है, हैसियत क्या है। আমার औकात কি আছে, আমার हैसियत কি আছে, সেটা শ্যামসারে পারে একদিন হবে। সবাই যুদ্ধ শুরু করেছেন, যুদ্ধ আমি শেষ করব, এটা নিশ্চিত থাকুন। তাই প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি। আপনারা উত্তর দেবেন, আপনাদের নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়ার ব্যাপারটা আছে। আর मैडम आपका गाना ज़रूर सुनेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप वर्धमान में आइए तो कलकत्ता में भी आइए, कम से कम मेरे पास इनविटेशन आ जाए तो मैं आपका गाना सुनेंगे। मैं आपको दोषी करार नहीं कर रहा हूँ, आप सिंगर है, आप तो ओपन फोरम में आप गाना गाते हैं, मनोरंजन करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं यंग जनरेशन को। तो ये मेरा छोटा सा अपील भी है, आप इसको स्वीकार कीजिए, ना कबूल मत कीजिए, कबूल कीजिए। मैं काफ़ी दिनों से आपका गाना सुन के इस नोटिस आने के बाद थोड़ा तो मेरे दिमाग पे, मेरा कोष पे मेरे को बैठ गया। और बाकी लड़ाई तो चलবে, দেখা যাক কতটা পথ পেরোলে একটা প্রতীক তার পথ সম্পূর্ণ করে, সেটা সময় বলবে, পরিস্থিতি বলবে, পরিবেশ বলবে, আমি বলবো না। আমি ঠিক না আপনারা ঠিক, সেটা আইনের লড়াইয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই ভুল জায়গাতে বা ভুল পুকুরে ঢিল মেরেছেন। আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হলেও হতে পারে, কথা দেখা হবে কিন্তু কথা হবে না। কথা হবে যেটা, সেটা এইভাবে হবে কথাটা, যেটা আমার মাধ্যম, যেটা দিয়ে আমি কথা বলি, যেটার উপর আমি দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে রেখেছি, যা বাংলায় বিভিন্ন সময় প্রমাণিত সত্য। আমার হাতের 5টা আঙ্গুল বিভিন্ন, সবাই 5টা আঙ্গুল সমান নয়। আমার একটা হৃদয় রয়েছে, আমার ব্রেন রয়েছে, আমার চোখ রয়েছে, আমার গন্ধ অনুভব করার নাক রয়েছে, আমার কথা বলার মুখমণ্ডল রয়েছে, আর শব্দকোষ আমার এখান থেকে প্রভাবিত হয়। তাই আমাকে এইভাবে ওই হেলায় পড়লে বগা কাঁদে রে এরকম ভাববেন না, তাহলে কিন্তু কপালে সমস্যা অনেকে থাকতে পারে। অপেক্ষা করুন, সঙ্গে থাকুন। যদি আমি ভুল বলি আপনারা আমাকে कमेंट्स करूँ। और गाना तो हम ज़रूर सुनेंगे। वो इतने रात में भी मैं जब लाइव पे बैठ सकता हूँ ना, तो गाना भोर तक चलते रहेंगे। वो जब मैडम आएंगे तो मैं पहला जो कुर्सी होगा वहाँ पर मैं बैठ के आपका गाना ज़रूर सुनेंगे। और इन लोगों से लड़ाई तो हम चलते रहेंगे। जिन्होंने लीगल नोटिस भेजा है उसको भी हम प्यार करते हैं। प्यार मोहब्बत की होना भी चाहिए। प्यार मोहब्बत तो एक लंबा चीज़ है। प्यार कभी कभी आता भी है, प्यार कभी कभी चला भी जाते हैं। प्यार आसे प्रेम आसे प्रेम चलेও যায়, কিন্তু যেটা থেকে যায় সেটা মনের দাগ, যে দাগ মোছার জন্য কোনো ফিনাইল বা ডেটল কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। তাই আপনি যেভাবে আমাকে ক্ষত করেছেন, আহত করেছেন, আঘাত করেছেন, বিধ্বস্ত করেছেন, আমাকে মানে নিদ্রাহীনভাবে আপনি আমাকে জাগিয়ে রেখেছেন, এর ডিভিডেন্ড তো গুনতেই হবে। সেটা সময় বলবে। ভালো থাকবেন, আপনার সুস্থ সবল শারীরিক কামনা করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে, রাস্তা হতে পারে, ঘাট হতে পারে, যে কোনো জায়গাতে। তবে হ্যাঁ, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোথাও ঘটনা ঘটে যায় আমার উপরে, শারীরিক নিগ্রহের যদি কোনো ঘটনা ঘটে, তো শুড বি রেসপন্সিবল টু ইউ, যে যিনি আপনি আমাকে নোটিস করেছেন। এটা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। টোটাল রেসপন্সিবিলিটি আপনার ঘাড়ে বর্তাবে হবে। সেটা আমি কিন্তু ওপেন ফোরামে thequery.com ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বলছি। আমি আপনার নাম করছি না, আপনার নামগুলো আছে, সেগুলো আমি এই চিঠিতেই আছে, নোটিশ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন,
দেখা হবে। আপনারা বলেন না খেলা হবে, আমরা বলছি যে আমি বলছি খোলা হাওয়াতে শ্বাসটা নেবেন যাতে দম বন্ধ না হয়ে যায়। যদি দম বন্ধ হয়ে যায় শ্যামসারের জলের ঝাপটা চোখে নেবেন, দেখবেন চোখ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবেন পূব দিকের দিকে তাকিয়ে, সূর্যটা পূব দিকেই ওঠে। আর আমি সেই নয়ন রায় যা দুঃস্বপ্নের মানে জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আমার আছে কিন্তু। তাই রাত হোক, ভোর হোক, সন্ধে হোক, সকাল হোক, দুঃস্বপ্নে আমাকে দেখবেন কিন্তু। বলছি না ভুল পুকুরে ঢিল মেরেছেন, সেই ঢিল আপনাকেই তুলতে হবে। ताई मैडम आप अच्छे तंदुरुस्त रहे, मैं दुआ करता हूँ आपसे, भगवान से मैं दुआ मांगता हूँ आपका आगामी जीवन जो नेक्स्ट डे कम से कम अच्छी होना भी चाहिए। और आई रेस्पेक्ट यू, आई वेटिंग फॉर दैट यू सिंगिंग, यू sang lot of sang and I am sitting here in front of bench, but you समय के साथ साथ হিসাব হবে, হিসাবটা আপনি দেবেন না, যারা করেছেন তারা দেবেন। আর আমি কুরুক্ষেত্রের ময়दाने যুদ্ধে नामी আমি বলছি রে सिस्टम को बदलना चाहिए, जस्टिस हमको भी मिलना चाहिए। जस्टिस के हिसाब से आज पूरा देश भर का आंदोलन चल रहा है, कलकत्ता में चल रहा है, आरजी करे चलছে। তাই যেটা হলো একটা প্রতিষ্ঠিত কলেজের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে উদ্বেলিত করেছে, প্রাণচঞ্চল করেছে, আমাকে সজল করেছে, আমাকে নিদ্রাহীন পরিস্থিতি দাঁড় করিয়েছেন, আমার চেতনাবোধকে সম্পন্ন করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন, অনুপ্রেরণা চিঠি দিয়ে আপনি। এই চিঠির হিসেব তো পান্নায় পান্নায় পাতায় পাতায় আমি দিয়ে দেবো। আমি নয়ন রায় যা বলি আমি সেটা করি, রিটার্ন আমি দেবই, এটা নিশ্চিত থাকুন। আচ্ছা আচ্ছা নেতা আমি দেখেছি, আচ্ছা আচ্ছা অনেক বৈতরণী পার করেছি, বাম, তৃণমূল, কংগ্রেস অনেক দেখেছি। আমি যদি ভুল করে থাকি আমি মাথা নত করে মেনে নেব, কিন্তু আমি কোথাও কোনো ভুল করিনি। কিন্তু আমাকে যেভাবে মেলাইন করা হয়েছে, আমার এটা মনে হয়েছে মেলাইন করেছে। আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যেটাকে আপনার ফেসবুকে আপনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে এবার নয়ন রায়কে বাগে পেয়েছে, আমাকে বাগে পাওয়া মুশকিল আছে খুব। আমি তো ফিরাদ হাকিম মন্ত্রীর মতো বলতে পারি না, বাঘ ফিরে এসছে বীরভূমে, বাঘই হয়। তা বাঘকে দেখে শিয়াল উদবেড়াল সব চেঁচামেচি করে, এইসব কথা আমি বলতে পারি না, আমার রুচিতে বাদে এসব কথাবার্তা বলতে। যদি কলকাতার আন্দোলনের পর দেয়াল মুছতে শুরু হয় তাহলে বলতে হবে রুচিহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন আপনারা। যাই হোক, এই রাজ কলেজের সোশ্যালের সঙ্গে আমি এটাকে মেলাইন করছি না। আমার সংবাদ দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, এ চলবে। কারণ আমি তথ্য নিয়ে, কাগজপত্র নিয়েই কথাগুলো বলছি। আপনারা বোধহয় সম্ভবত আসছেন, শুনলাম, এসে কি কথা বলবেন জানি না, কিন্তু লয়ার যা লিখছে তাতে খুব পেনফুল, ভয়ঙ্কর। এবং আপনারা প্রমাণ করুন, প্রুভ করুন যে ইউ আর রাইট আর আই অ্যাম রং। এটা আপনার দায়িত্ব, আমার দায়িত্ব না। নমস্কার। আমি নয়ন রায়। যদি কমেন্টস করার থাকে কমেন্টস করবেন। যদি এরকম সংবাদ আপনারা দেখতে চান, আমি মাদকরিতার ভূমিকায় কোনো নেই, আমি কোনো চাঁদ সওদাগরের পালতোলা নৌকায় উঠিনি। আমি উঠেছি ঝড়ের পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে, যেখানে ঝড় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়, ঘূর্ণাবর্ত হয়। সেই ঝড়ের মাঝখানে আমি একটা নৌকা নিয়ে নাবিকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছি, তাই আমাকে হেলানো মুশকিল আছে, এটা বলতে পারি আপনাদেরকে। সবার প্রতি আমার সম্মান, ভালোবাসা হৃদয় থাকবে। হৃদয়ে বিগলিত মানুষ আমি ব্যক্তি জীবনে ভদ্রলোক কিনা বলতে পারবো না, ভদ্রলোক তো বটেই বলি আমি, কিন্তু সাংবাদিক নয়ন রায় নিষ্ঠার প্রতি একদম অবিচল, লক্ষ্য তার একদম পরিষ্কার। যতক্ষণ না এই জাস্টিস মিলবে এটা আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলছি না, এটা নিশ্চিত থাকুন আপনারা। নমস্কার। নমস্কার। আমি নয়ন রায়। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনারা এই লড়াইটা করতে চাইছেন, এটাও একটা লড়াই, এটাও একটা ন্যায় অন্যায়ের, এখানেও একটা আর্থিক বিষয়। আমি বলছি, বাকিরা বলুক, সবাই বলুক, জাস্টিস 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 কে নিয়েছে, কে তার হিসেব দেয়নি, এটা তো তার পরিস্থিতির ওপর ডিপেন্ড করবে। ভালো থাকবেন, আপনাদের সুবল মঙ্গল কামনা করছি। অনেক বড় বলে ফেললাম জানেন তো, আসলে জমে ছিল ব্যাপারটা আমার কাছে, কিন্তু জমে থাকা মেঘ পুঞ্জীভূত। আজকে চেরাপুঞ্জি বলছি না, আজকে বলছি যে পশ্চিমের ঝঞ্ঝা ঝাপটা কিন্তু
চুল এলোমেলো করে দিতে পারে। তাতে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে কিন্তু চুল সোজা হবে না, সজারু কাটার মতো সোজা হয়ে থাকবে, কারণ পশ্চিমের ঝড় আরব সাগর থেকে যেটা আসে সেটা খুব ভয়ঙ্কর হয়। সেই ঝড়ের চুল মানে আপনার কেশরাশি এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, সেটাকে আঁচড়াবার জন্য চিরুনি কিন্তু কম পড়ে যাবে। নমস্কার।